جب انسان خود کو سمجھ جاتا ہے تو وہ کائنات سے ایک ہو جاتا ہے، اور جب انسان کائنات سے ایک ہو جاتا ہے تو سب کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ باڈی صرف ایک انسٹرومنٹ جیسی ہے۔ سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ جو انسان میں پلانٹ کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی الگ الگ روح ہے۔ سچ یہ ہے کہ الگ الگ کچھ بھی نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ روح ایک ہی ہے جو سب میں ہے، دیکھنے والا ایک ہی ہے، سننے والا ایک ہی ہے، آبزرو کرنے والا ایک ہی ہے جو سب میں ہے، سننے والا ایک ہی ہے جو سب میں ہے۔ روح کے لیول پر کوئی ڈویژن نہیں ہے، جیسے اس خلا میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، اس طرح کانشیسنس یا روح کے لیول پر کوئی ڈویژن نہیں ہے جی۔ اسپیس میں سب کی تقسیم امیجنری ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر اور باہر کی اسپیس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، آپ کے اندر کے پانی اور باہر کے پانی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، آپ کے اندر کی سانس اور باہر کی سانس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ ملک پاکستان ہو یا امریکہ، اسپیس ہر جگہ ایک ہی ہے، اور اسپیس کی وجہ سے دنیا کا کھیل چل رہا ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات کی روح یا کانشیسنس ایک ہے، جو بھی تیری میری روح کے نظریات ہیں وہ سب امیجنری ہیں۔ اس دنیا میں نہ مشرق ہے جی، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، سب کہنے کے لیے ہے، سب جگہ اسپیس ہی ہے۔ اسی طرح اس پوری دنیا کی روح ایک ہی ہے، مسلم، عیسائی، یہودی، ہندو، لبرل، مذہبی، سب میں دیکھنے والا، سننے والا، مشاہدہ کرنے والا ایک ہی ہے، سب میں کانشیسنس ایک ہی ہے۔ کہنے کے لیے کہتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو پوری کی پوری یونیورس ہے یہ کانشیسنس کی وجہ سے ہے، اور وہ کانشیسنس آپ ہو۔ رومی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ سارے کا سارا یونیورس اس میں ہے، اور وہ اس سارے کے سارے یونیورس میں ہے۔ رومی جانتا ہے سارے کا سارا یونیورس کانشیسنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہی کانشیسنس رومی ہے۔ جب ایسی نظر ہو جاتی ہے تو پھر رومی کسی سے نفرت کیسے کر سکتا ہے، اور کس سے کر سکتا ہے؟ رومی کسی سے نفرت کیسے کرے؟ پھر کس سے نفرت کرے؟ رومی تو پھر محبت ہی کرے گا، کائنات کے ذرے ذرے سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں روح ایک ہی ہے۔ جب انسان کی نظر رومی جیسی ہو جاتی ہے تو پھر کسی انسان سے محبت کرنی نہیں پڑے گی، سب انسانوں سے خود بخود محبت ہو جائے گی۔ رومی کو محبت کرنی نہیں پڑتی، رومی کو محبت ہو گئی ہے۔ تم محبت ہی ہو، میں محبت ہی ہوں، ہر انسان محبت ہی ہے، اور محبت ہی خدا ہے۔ ایک جینے کا انداز ہے جسے سب جی رہے ہیں، یہ جینا تو موت سے بھی بدترین ہے، جہاں خوف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، لڑائی ہے، سازش ہے، مداخلت ہے، ایک دوسرے کے خلاف رانگ تھاٹس ہیں۔ ایک جینے کا انداز ہے رومی کا، جہاں نہ خوف ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی ہے، نہ لڑائی ہے۔ جینے کے اس انداز میں رقص ہے، محبت ہے، آزادی ہے، لو ہے۔ رومی کے لیے اس دنیا میں کوئی انسان اس سے الگ نہیں ہے، سب ایک ہی ہیں۔ جب سب انسان ایک ہی ہیں تو دکھی یا پریشان ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے جی۔ رومی کس سے لڑے، کس سے نہ لڑے، لڑنے کے لیے میں اور تو چاہیے۔ رومی میں اور تو کو جانتا ہی نہیں ہے، رومی میں اور تو سے آزاد ہے، وہ خود کو ساری کائنات میں دیکھتا ہے اور ساری کائنات کو خود میں دیکھتا ہے، تو اب وہ کیسے میں اور تو کی امیجنیشن کا شکار ہو؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا انسان کا ہی سایہ ہے، انسان کا ہی ریفلیکشن ہے، انسان کی پرچھائی ہے، یہ سمجھ جانا یہ سچ ہے۔ رومی اس سچ کو جان گیا کہ پوری کی پوری دنیا ہی اس کا سایہ ہے۔ کیسے پھر رومی اپنی پرچھائی سے لڑتا پھرے؟ ہم خود کو نہیں جانتے، اس لیے پرچھائیوں سے ڈرتے ہیں جی، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو چونچے مارتے ہیں۔ This world is like a playground for رومی، جہاں پر رومی کھیل رہا ہے، مست ہے، رقص کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے۔ شرارتیں کون کرتا ہے جی؟ کھیلتا کودتا کون ہے؟ جو آزاد ہے، جس کے لیے ساری دنیا پلے گراؤنڈ جیسی ہے۔ دنیا ہار جیت کی جگہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ہار جیت کی جگہ بنا دی ہے۔ کامیابی ناکامی کی جگہ نہیں ہے، ہم نے اس کو کامیابی ناکامی کی جگہ بنا دی ہے۔ پاور کی جگہ نہیں ہے، پوزیشن کی جگہ نہیں ہے، نیم کی جگہ نہیں ہے، فیم کی جگہ نہیں ہے، ہم نے اس کو صرف پاور، پوزیشن، نیم، فیم کی جگہ بنا دیا ہے۔ دنیا صرف سنجیدگی کی جگہ نہیں ہے، دنیا مست رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا انسان کا سایہ ہے، کھیلتے رہو اس سائے سے۔ سنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لڑتے مرتے کیوں ہو؟ کھیلو کودو مست رہو، اسی کا نام دنیا ہے۔ رومی لمحہ موجود کے ساتھ ایک ہے جی، ہر وقت لمحہ موجود کے ساتھ مستی کر رہا ہے، اس لیے وہ ہر وقت خوش ہے، وہ ماضی اور مستقبل کو نہیں جانتا۔ رومی لمحہ موجود کا کھلاڑی ہے، اور جو لمحہ موجود کا کھلاڑی ہے وہ کبھی دکھی نہیں ہو سکتا جی، کسی سے لڑ نہیں سکتا، خوشی کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا، کسی خیال کو پکڑ یا چھوڑ نہیں سکتا، کسی نظریے میں پھنس نہیں سکتا، کسی تھاٹ میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ وہ آزاد ہے، ایسا آزاد کہ ساری کائنات اس میں ہوتی ہے، اور ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے۔ رومی کے لیے فیوچر، پاسٹ اینڈ ٹائم سب کچھ ایلیوژن ہے، اور ہمارے لیے پاسٹ اینڈ فیوچر اینڈ ٹائم سچ ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا میں چیزوں، پاور میں، پوزیشن میں، پیسوں میں، نیم فیم میں الجھے پڑے ہیں جی۔ یہ سب کچھ ہمارے دماغ کی پیدائش ہے۔ سچ وہ ہے جو زمان و مکان سے بلند ہے، سچ وقت کی قید سے آزاد ہے، سچ روح یا کانشیسنس ہے جو ٹائم کی قید سے بلند ہے، اور سچ رومی ہے، سچ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ ہم انسان آئیڈیاز میں زندہ ہیں۔ آئیڈیاز کہاں ہوتے ہیں؟ آئیڈیاز مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب صحیح، غلط اور سچ جھوٹ مائنڈ میں ہے۔ تمام آئیڈیاز کا مرکز مائنڈ ہے۔ یہ مائنڈ کیسے کام کرتا ہے؟ مائنڈ ہمیشہ اپوزٹس میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ رات کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دن کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندھیرے سے تو واقف ہوں لیکن آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ روشنی کیسی ہوتی ہے۔
آپ کو روشنی کا ایکسپیرینس ہے, اس لیے آپ اندھیرے کو جان رہے ہو. ہم انسانوں کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم امیر آدمی کو بھی جانتے ہیں. اگر کہیں غریب ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے؟ انسان کا مائنڈ ہمیشہ کمپیریزن میں کام کرتا ہے, ہمیشہ اپوزٹس میں آپریٹ کرتا ہے. اپوزٹس اور کمپیریزن کے بغیر انسانی مائنڈ کام ہی نہیں کر سکتا. دنیا کے ہر انسان کے مائنڈ کا کام کیا ہے؟ دنیا کے ہر انسان کے مائنڈ کا جو ہے وہ اپریٹ کس طرح کرتا ہے؟ ہر وقت وہ ٹھپے لگاتا ہے. مائنڈ کا کام ہے ٹھپے لگانا. جس طرح ہم ووٹ دیتے ہیں اور کسی ایک نشان پر ٹھپا لگاتے ہیں, مائنڈ بھی 24 گھنٹے یہی کرتا ہے, ٹھپے لگاتا رہتا ہے. کیسے ٹھپے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ طاقتور ہے, یہ کمزور ہے. اسی طرح مائنڈ سارا دن ٹھپے لگاتا رہتا ہے. جیسے ہی اپوزٹس ہٹ جاتے ہیں تو مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے. انسان کی حقیقت صرف یہ مائنڈ نہیں ہے, اس مائنڈ سے بیانڈ ہی ہم خود سے مل سکتے ہیں, خدا سے مل سکتے ہیں, کائنات کے حقیقی سچ کو دیکھ سکتے ہیں, خود کے حقیقی سچ سے آشنا ہو سکتے ہیں. انسان خود کو صرف اس مائنڈ سے نہیں سمجھ سکتا. خود کو سمجھنا ہے تو مائنڈ سے بیانڈ دیکھنا ہوگا. رومی مائنڈ کے بل بوتے پر خدا سے ایک نہیں ہوا تھا. جب وہ مائنڈ کی دنیا سے نکلا تھا تو ہی اسے سمجھ آئی تھی کہ وہ کیا ہے. تب ہی وہ خدا میں اور خود میں کھو گیا تھا. دنیا کہاں زندگی گزار رہی ہے؟ دنیا آئیڈیاز میں زندہ ہے, دنیا کنسپٹس میں زندہ ہے, دنیا نظریات میں زندہ ہے, دنیا درست اور غلط میں زندہ ہے, دنیا سچ اور جھوٹ میں زندہ ہے, دنیا امیر اور غریب میں زندہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کنسپٹس ہیں, یہ سب آئیڈیاز ہیں. ان کنسپٹس, ان آئیڈیاز, ان اپوزٹ سے پرے ایک جگہ ہے جہاں پر رومی جیتا ہے, جہاں پر بدھا جیتا ہے. وہیں پر خدا ہے, وہیں پر سب کچھ ہو رہا ہے, وہیں پر کائناتیں بن رہی ہیں, وہیں پر کائناتیں مٹ رہی ہیں. خدا سے ملاقات کرنی ہے, خدا سے ایک ہونا ہے, خدا سے ملنا ہے, خود سے ملنا ہے, تو مائنڈ کے بیانڈ دیکھنا ہوگا. وہ تب ممکن ہے جب ہم سیلف انکوائری کریں گے. سچ اور جھوٹ آئیڈیاز ہیں, صحیح اور غلط آئیڈیاز ہیں, مسلم اور ہندو آئیڈیاز ہیں, شیعہ اور سنی آئیڈیاز ہیں, لیکن خدا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اللہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. گاڈ از دا ریئلٹی, بھگوان از دا ریئلٹی. یہ سوچیں جہاں پر غلط صحیح اور سچ جھوٹ نہیں ہے, کوئی آئیڈیا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, وہاں پر کیسے پہنچنا ہے؟ جہاں پر سچ جھوٹ امیر غریب نہیں ہے, وہاں پر میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں پر میں اور تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں پر یہ دنیا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں پر ہندو مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر ہونے کے لیے ہمیں خود کو خود میں دیکھنا ہوگا, خود کو خود میں فنا کرنا ہوگا, خود کو خدا میں فنا کرنا ہوگا, خود میں کھو جانا ہوگا, تو ہی خدا سے ہم مل پائیں گے. خدا سے ملنے کے لیے, اللہ سے ملنے کے لیے کنسپٹس اور آئیڈیاز کام نہیں آئیں گے. کنسپٹس اور آئیڈیاز دنیا داری کے لیے ہیں, یہ آپ کو خود سے نہیں ملا سکتے, خدا سے ایک نہیں کر سکتے. ایک ندی ہے, اس میں بلبلے ہیں, کوئی بلبلا چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے. بلبلا کیا ہے؟ ایک شکل ہے, ایک فارم ہے. ندی کا صرف بلبلوں اور لہروں کا نام ہے. یہ بلبلے اور لہریں کیا ہیں؟ یہ پانی ہی ہے. پانی کے لیول پر نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, کیونکہ یہ سارے بلبلے اور لہریں حقیقت میں کیا ہیں؟ پانی ہیں. بلبلے اور لہروں کے لیے کنسپٹس ہیں, آئیڈیاز ہیں. پانی کو کیا کسی کنسپٹ اور کسی آئیڈیا کی ضرورت ہے؟ پانی تو پانی ہے. نہ پانی اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے, نہ سچ ہوتا ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے. پانی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. جس لہر کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نظر تو ایک لہر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ پانی ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بلبلا پانی سے ایک ہو جائے گا, وہ لہر پانی سے ایک ہو جائے گی. انسان نے جب جان لیا کہ وہ صرف باڈی نہیں ہے, روح ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ روح خدا سے ایک ہو جائے گی. اس طرح سے خدا اور انسان کی ملاقات ہو سکتی ہے. رومی اور خدا کی ملاقات بھی ایسے ہی ہوئی تھی. ہم بھی خدا سے ایسے ہی مل سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. ہم انسان حقیقت میں بلبلے اور لہریں نہیں ہیں, صرف ہم دکھ بلبلے اور لہریں رہے ہیں. ہم ہیں روح اور خود کو سمجھ یہ باڈی رہے ہیں. ہم ہیں کچھ اور خود کو سمجھ کچھ اور رکھا ہے. بلبلا ایک نام ہے, بلبلا ایک فارم ہے. بلبلے کو چھو کر دیکھ لو, یہ کیا پانی ہے؟ بلبلا ایک آئیڈیا ہے. بلبلا ایک آئیڈیا ہے, یہی اس کی ایگزسٹنس ہے. جب انسان ان آئیڈیاز سے فری ہو جاتا ہے تو وہ مائنڈ سے بیانڈ چلا جاتا ہے. جب وہ مائنڈ سے بیانڈ چلا جاتا ہے تو خدا سے ملاقات کرتا ہے. مائنڈ کے بیانڈ کیا ہے؟ خدا ہے. سمندر میں سے پانی نکال دیں تو کہاں ہے لہریں, کہاں ہے بلبلے؟ کائنات سے روح نکال دیں تو کہاں ہے یہ دنیا؟ اس کائنات کا ایک ہی ایسنس ہے. جیسے بلبلوں اور لہروں کا ایسنس پانی ہے, اسی طرح اس کائنات کا بھی صرف ایک ہی ایسنس ہے. یہ سب فارمز اسی کی ہیں. یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے وہی ہے, اور وہ ہے خدا, اور وہ ہے اللہ, اور وہ ہے بھگوان. جب انسان اپنے ایسنس کو دیکھ لیتا ہے, جب انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے. انسان کنسپٹس اور آئیڈیاز سے نکل جاتا ہے. بلبلا کچھ بھی نہیں ہے, لہر کچھ بھی نہیں ہے, یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ آئیڈیاز ہیں جو مائنڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سچ صرف ایک ہے, سچ صرف خدا ہے. ببل از ان ٹائم اینڈ اسپیس, ویو از ان ٹائم اینڈ اسپیس, واٹر از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس, گاڈ از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس. پانی نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے. کون مرتا ہے اور مٹتا ہے؟ بلبلا مرتا ہے اور مٹتا ہے, لہر بنتی ہے اور مٹتی ہے. سچ بلبلا اور لہر نہیں ہے, سچ پانی ہے. سچ یہ باڈی نہیں ہے جس پہ ہم نخرے کرتے ہیں. سچ کیا ہے؟ سچ روح ہے. سچ کیا ہے؟ سچ خدا ہے.
وہ बुलबुला जो पानी को एक्सपीरियंस कर चुका है, वो जान चुका है कि उसका मटीरियल काज पानी है। वो इंसान जो खुदा को एक्सपीरियंस कर चुका है, वो समझ चुका है कि उसका मटीरियल काज खुदा है। रूमी क्या समझ चुका है? रूमी ये समझ चुका है कि उसका मटीरियल काज खुदा है, इसलिए वो खो गया है और खुदा से उसकी मुलाकात हो गई है। खुदा और इंसान के दरमियान इतना ही फासला है जितना बुलबुले और पानी के दरमियान फासला है। तो फिर कैसे खुदा से मुलाकात करना मुश्किल है? खुदा को एक्सपीरियंस करना बहुत ही आसान है। खुदा कहीं दूर नहीं है, किसी फ्यूचर में नहीं है, वो यही है, वो अभी में है, वो हर लम्हे में है। इंसान जब आइडियाज और कंसेप्ट से निकल जाता है तो फिर खुदा और इंसान के दरमियान कोई सेपरेशन नहीं रहती, कोई जुदाई नहीं रहती। रूह क्या है? रूह मैं हूं, मैं खुद को समझ क्या रहा हूं, ये बॉडी, लेकिन हकीकत में मैं क्या हूं? ये रूह हूं। जब मैं ये समझ जाता हूं कि मैं ये रूह हूं, तब क्या होता है कि मुझे कंसेप्ट्स और आइडियाज में नहीं फंसाया जा सकता। आजादी या सॉल्वेशन उसे मिलती है जो रूह को एक्सपीरियंस कर रहा है। आजाद वो है जिसकी हर लम्हे खुदा से मुलाकात हो रही है, वो जो जान चुका है कि उसका एसेंस खुदा है। आजाद वो है जिसने खुदा को एक्सपीरियंस कर लिया है। आजाद वो है जिसने मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर लिया है। मोहब्बत का मतलब है खुदा। मोहब्बत दो इंसानों के दरमियान नहीं होती। मैं और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत नहीं है। तू और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब है खुदा से एक हो जाना, ऐसे एक हो जाना कि जुदाई का सवाल ही ना उठे। रूमी खुदा से ऐसे एक हुआ था कि जुदाई का सवाल ही नहीं था। इस एक होने को मोहब्बत कहते हैं, इस एक होने को खुदा कहते हैं। हमें खुदा से एक होना नहीं है, हम खुदा से एक ही हैं। बुलबुले को पानी से जुड़ना नहीं है, बुलबुला पानी ही है। लहर को पानी से जुड़ना नहीं है, लहर और पानी एक ही है। हम इंसानों को एक दूसरे से जुड़ना नहीं है, हम जुड़े पड़े हैं। किसी से एक नहीं होना, हम एक ही हैं, एक ही हैं, हम सब खुदा से जुड़े हुए हैं। दो बुलबुलों को एक दूसरे से जुड़ना नहीं है, दो लहरों को एक दूसरे से जुड़ना नहीं है, जुड़े ही पड़े हैं। हमें खुदा से एक होना नहीं है, हम एक ही हैं, बस ये समझना है। आइडियाज और कंसेप्ट्स टकराते हैं तो ईगो पैदा होती है, और इस ईगो की वजह से कन्फ्लिक्ट होती है, झगड़े होते हैं। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से झगड़े, लड़ाई होती है। कन्फ्लिक्ट से निकलना है तो क्या करना है? आइडियाज और कंसेप्ट से निकलना है। मसाइल क्यों है? मैं कुछ और चाहता हूं, वो कुछ और चाहता है, हिंदू कुछ और चाहता है, ईसाई कुछ और चाहता है, मुस्लिम कुछ और चाहता है, यहूदी कुछ और चाहता है, सेकुलर कुछ और चाहता है, लिबरल कुछ और चाहता है, कम्युनिस्ट कुछ और चाहता है, एथीस्ट कुछ और चाहता है, कैपिटलिस्ट कुछ और चाहता है। जब सब कुछ और चाहते हैं तो वहां लड़ाई तो होगी ही होगी, हर सूरत कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। कन्फ्लिक्ट से बचने का कोई तरीका नहीं है। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक मैं ये न देख लूं कि मैं इस पूरी यूनिवर्स से अलग हूं ही नहीं, मैं खुदा से अलग हूं ही नहीं। ये मैं जिसको मैं कह रहा हूं ये है ही नहीं। जब तक मैं ये देख न लूं उस वक्त तक कन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हो सकते। मैं को आजाद नहीं होना, मैं से आजाद होना है। ईगो को आजाद नहीं होना, ईगो से आजाद होना है। जब तू कुछ और चाहता है, मैं कुछ और चाहता हूं, तब तक ईगो का खेल जारी रहेगा। मैं के थॉट से फ्री होना है, मैं से आजाद होना है। मैं के साथ जो कंसेप्ट्स और आइडियाज चिपके पड़े हैं जिसकी वजह से ईगो का खेल जारी है, इनसे आजाद होना है। बुलबुले को मरना नहीं है। बुलबुला जब तक बुलबुला है उस वक्त ही उसने पानी को एक्सपीरियंस करना है। इंसान की ये बॉडी जब तक है, इस बॉडी के जिंदा होते ही खुदा को एक्सपीरियंस कर लेना है। जब तक ये बॉडी है उस वक्त तक हम खुदा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे रूमी ने जीते जी, इस बॉडी के जीते जी खुदा से मुलाकात कर ली थी और वो आजाद हो गया था। हमने भी ऐसा ही करना है, हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। पानी हर बुलबुले में है। जब बुलबुला समझ जाता है कि सारे बुलबुले पानी हैं तो कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह जब सब इंसान खुदा को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि इन सब में खुदा है। खुदा ऐसा सच है जो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। हर जर्रे की एक्चुअल रियलिटी खुदा है। जब इंसान इस रियलिटी को देख लेता है तो सब कन्फ्लिक्ट्स और नफरतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एक चीज बच जाती है और वो है खुदा। खुदा को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। खुदा रियलिटी है, खुदा हक है, खुदा बरहक है, खुदा सच है। बॉडी ने एक दिन मरना है, मेरे ये जिस्म ने एक दिन मरना है, रूह ने कभी नहीं मरना, मतलब मैंने कभी नहीं मरना। जीते जी आपने अपनी रूह को एक्सपीरियंस कर लिया तो आप आजाद हो गए। हर किस्म की बंधनों से आजाद हो गए, हर किस्म की कैद से आजाद हो गए, हर किस्म की गुलामी से आजाद हो गए। आज का पूरा दिन गुजर चुका है, अब सोने का वक्त है। सोने से पहले मैं ये दुआ करता हूं कि आज जिन लोगों ने मुझसे नफरत की, मुझसे गुस्सा किया, मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे धोखा दिया, मैं सोने से पहले इन सब लोगों को दिल से माफ करता हूं। मैं उन तमाम तवक्कुआत और उम्मीदों से खुद को अलग करता हूं जो दूसरे लोगों से मैंने लगा रखी थी। मैं उन सब लोगों को आज माफ कर रहा हूं जो मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ गए। माजी में जितनी बुरी यादें हैं इन सब से मैं खुद को अलग कर रहा हूं। ये दुनिया है, इस दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। इन गलतियों से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। सोने से पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा जो तुमने दिया वो बहुत है। ऐ मेरे खुदा, मैं हर दिन खुद से करीब हो रहा हूं, तेरे करीब हो रहा हूं, जिस पर है मेरे अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे के जज करना, दूसरे को बुरा कहना, हमेशा दुखी रहना, हमेशा रोते रहना, इन आदतों से मैं दूर हो रहा हूं।
जिसकी वजह से खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सोने से पहले मैं एक बात कह दूं, मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं और मेरी मंजिल मेरा सच है, मेरा खुद का सच। तेजी से सच की जाने में बढ़ रहा हूं। ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, मैं वो नहीं कर रहा जो दुनिया मुझसे कराना चाहती है, जिस पर मैं खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी मंजिल मैं खुद हूं, मेरा फोकस मैं खुद हूं, मुझे खुद पर एतमाद है। मैं जानता हूं मुझे दुनिया को नहीं खुद को बदलना है। मैं बदल गया तो दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे खुद को दिलकश बनाना है, खुद को खूबसूरत बनाना है। मैंने आज तक जिसके लिए बुरा सोचा, जिस इंसान को दुख दिया, उस पर मैं खुद को माफ करता हूं और वादा करता हूं कि मैं अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अब मैं हमेशा इस खूबसूरत इंसानियत से प्यार करूंगा, कभी किसी से नफरत नहीं करूंगा। मैं अपने हर डर, खौफ, नाजायज ख्वाहिश से खुद को अलग कर रहा हूं। हर किस्म की नाजायज चाहतों, लालचों से खुद को अलग कर रहा हूं। दिन गुजर गया है, मैं सेहतमंद हूं, खुश हूं, मुतमईन हूं, जिस पर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, दुनिया और कायनात का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी सोचें मेरे कंट्रोल में है, मेरी रूह पुरसुकून है, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है। मैं खुश हूं कि कायनात मुझे पॉजिटिव एनर्जी से मालामाल कर रही है। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी मुझे छोड़ रही है। इसकी वजह से फेक है कि मैं खुद के करीब हो रहा हूं। मैं भूल गया हूं कि माजी और मुस्तकबिल भी होते हैं। अब मुझे आज में रहना अच्छा लगता है, अभी में रहना अच्छा लगता है। इससे मैं खुदा को भी हर लम्हे एक्सपीरियंस कर रहा हूं। लम्हे मौजूद में मैं अपनी सांसें भी महसूस कर सकता हूं। ये जो सांसें मैं महसूस कर रहा हूं, इस पर मैं जिंदगी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कुछ नहीं खोया है। मेरी लाइफ के साथ मेरा सबसे बड़ा मकसद है और वो है खुद को जानना, और इस जानने की जानिब मैं रवां दवा हूं। मैं इस कायनात की रूह हूं, मैं इस जहान की कॉन्शियसनेस हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कॉन्शियसनेस एक दिन मुझे जरूर खुद से मिला देगी। ये कॉन्शियसनेस ही मेरी पहचान है, ये कॉन्शियसनेस ही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि सारी कायनात इसी कॉन्शियसनेस की वजह से है। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। मैं जानता हूं हर किस्म के चैलेंजेस और मुश्किलों का हंसते हंसते मैं सामना कर सकता हूं। मुश्किलें मुझे दुख नहीं दे सकती, क्योंकि खुशी ही मेरी बुनियादी नेचर है। हर किस्म की बुरी आदत का मैं पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला करूंगा और हर किस्म की बुराइयों को शिकस्त दूंगा। मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है अब मैं जान चुका हूं। हर रोज मैं अपने मकसद के पास होता जा रहा हूं, खुद के करीब होता जा रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है कि हर वक्त मैं खुद के साथ रहूं और जो काम कर रहा हूं मेहनत और पैशन के साथ करता रहूं। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। दुनिया की मर्जी जो कहना चाहे कहती रहे। मुझे दुनिया से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूं, हर रोज कुछ नया कर रहा हूं, तख्लीकियत की बुलंदियों पर हूं। इसलिए मैं मेहनत करने के साथ साथ खुश भी रहता हूं। खुश हूं कि जिस काम के लिए मैं बना हूं वही काम मैं कर रहा हूं। मैं जिस राह पर हूं वहां से मुझे मेरी मंजिल सामने दिखाई दे रही है। मैं अपनी मंजिल को फील कर सकता हूं। मेरे सामने खुदा है, मुझे मालूम है मेरी शनाख्त ये जिस्म नहीं रूह है। मैं अच्छी तरह जान चुका हूं कि मैं रूह हूं, इस कायनात में हमेशा रहने वाला हूं। खुदा के साथ एक होने का मकसद सिर्फ रूह का सुकून है। मुझे रूहानी सुकून मिलता है जब भी कायनात मुस्कुराकर खुश होकर मेरा इस्तकबाल करती है। मुझे लगता है खुदा मुझसे खुश है। अगर ये कायनात मुझसे खुश है तो खुदा भी मुझसे खुश है। मैं अकेला नहीं हूं, सारी कायनात के साथ हूं। मैं अकेला नहीं हूं, पूरी कायनात मुझ में है। मैं चाहता हूं रूही के साथ रक्स भी कर लेता हूं। जब चाहता हूं रेत के घर भी बना लेता हूं। रेत के घर जब मिट जाते हैं तो मैं दुखी नहीं होता। मैं जानता हूं ये दुनिया आर्जी है, ये बॉडी आर्जी है, तमाम ख्वाहिशात चाहते आर्जी हैं, लेकिन मैं हमेशा रहने वाला हूं, क्योंकि रूह मौत और पैदाइश से आजाद है। हर किस्म की चाहतों, ख्वाहिशात और खौफ से आजाद है। मेरा जिस्म इसी कायनात से बना है। जब ये बॉडी मिट जाएगी तो ये भी इसी कायनात में रहने वाली है। इसलिए मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा यही रहने वाला हूं। मैं ये जानता हूं इस जिंदगी के मेरे कुछ खूबसूरत ख्वाब हैं। वो ख्वाब मुझे सच्चे करने हैं। इन ख्वाबों को सच्चा करने के लिए मैं दिल से काम करता हूं। नहीं सोचता दुनिया क्या कह रही है, बस मेरी नजर अपने ख्वाब पर है जो आर्जी है, लेकिन इन आर्जी ख्वाबों को भी मैंने पाना है। रेत का घर बनाना है। मुझे मालूम है लहर आएगी, घर मिट जाएंगे, फिर भी रेत के घर बनाऊंगा ताकि कायनात में मेरी शरारतें रहें, कायनात मेरी शरारतों पर हंसती मुस्कुराती रहे। मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझे फील कर रहा है, क्योंकि मैं उसको फील करता हूं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे खुद से मिलने का रास्ता दिखाया है। मेरा खुदा जानता है आजकल मैं जो भी करता हूं उस खुदा के साथ एक होने के लिए करता हूं। जो भी सोचता हूं उसके लिए सोचता हूं। जहां भी जाता हूं उससे मुलाकात करता हूं। बच्चे की शरारत में वो है, फूल की खुशबू में वो है, कायनात की मस्ती में वो है, और जहां वो होता है वहीं पर मैं होता हूं। मुझे कायनात में हर इंसान को खुश देखकर खुशी होती है, क्योंकि हर इंसान में मुझे वही दिखाई देता है। हर इंसान में मुझे अल्लाह दिखाई देता है। इसलिए मैं किसी से नफरत नहीं कर पाता, किसी का बुरा नहीं सोच पाता। शुक्र है उसका, मुझे उसने तख्लीकी बनाया, मेहनती बनाया, साफ दिल का बनाया। शुक्र है उसका कि उसने मुझे मुनाफिकत से दूर रखा, उससे तासुब से दूर रखा। मेरा फोकस अपने काम पर है। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूं, खुद को बहुत कुछ सिखाता हूं, ग्रो कर रहा हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं, हंसते हंसते दिलकश रेत के घर बनाता हूं, इनसे खेलता हूं और खुश रहता हूं। रेत के घर मिट जाते हैं फिर भी खुश होता हूं। मेरी जिंदगी का हर लम्हा खुदा से एक है। मैं उसके साथ एक हूं। मैं एक लम्हे के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकता। मैं जैसा भी हूं, जो भी कर रहा हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद पर लेता हूं। मुझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना। मेरी तरक्की की राह में वो रुकावट नहीं है। मेरी तरक्की और तनज़ली, कामयाबी, नाकामी का जिम्मेदार कोई और नहीं है, दुनिया नहीं है, मैं खुद हूं।
मैं वक्त को ज़ाया नहीं करता, वक्त की कदर करता हूं। मुझे मालूम है वक्त का ताल्लुक माइंड और बॉडी से है। जब तक ये बॉडी है, वक्त और ये स्पेस है, लेकिन मैं रूह, और रूह को किसी किस्म के वक्त की जरूरत नहीं। फिर भी बतौर एक इंसान मैं वक्त की कदर करता हूं। इस वक्त को मैं ऐसे ज़ाया नहीं करूंगा, कुछ नया तख्लीक करूंगा, कुछ नया सोचूंगा, खुद को डिस्कवर करूंगा, और इससे एक दिन एक हो जाऊंगा। मैं इसी लम्हे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं हमेशा ही अच्छा महसूस करता हूं, और यही अच्छाई मुझे दुखों से, मसाइल से बचा देती है। मैं इस कायनात का मटीरियल काज हूं। इससे मुझे ताकत आगे बढ़ा रही है। जब भी हौसला टूटने लगता है, आवाज देती है ये ताकत कि तुम कायनात की रूह हो, मायूस क्यों होते हो। मुझे खुद पर फख्र है, इसलिए मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। खुद से प्यार करता हूं, इसलिए खुदा से, इस कायनात से प्यार करता हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जो सोचूं वो कर सकता हूं। कुछ भी मेरी पहुंच से दूर नहीं है, क्योंकि मैं एग्जिस्टेंस हूं, क्योंकि मैं लाइफ हूं, क्योंकि मैं यूनिवर्स की अवेयरनेस हूं। मैं उसी से ही पैदा हुआ हूं, मैं उसी के साथ हूं, मैंने उसी के साथ पास ही जाना है। थैंक यू सो मच। I love you all.